ఉమెన్కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో ఉమెన్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక మదర్ ఎడ్యుకేట్ అయితే వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి కూడా చాలా ఉపయోగం. The days have gone where women were restricted only to the kitchen, as the proverb in Telugu, intiki velugu illalu, as how woman is, if she is educated, she can even educate her children in any way. And also nowadays women are in every field. They are competing even with boys, and we hope in future they exceed the men. And I feel proud to be a girl, really. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఇండియాలో ఎక్కువ విమెన్ సూసైడ్ కేసెస్ జరుగుతున్నాయి. దీనికి రీజన్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే విమెన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ లైక్ టూ మచ్ ఎమోషనల్ అనమాట. ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, రూట్ కాజ్ ఏంటి అని ఆలోచించకుండా నెక్స్ట్ ఏమైపోతుంది అని చెప్పి అన్న డీవియేషన్తో పీపుల్ స్టార్ట్ థింకింగ్, అండ్ ఇంత ఊహించుకున్న దాన్ని యాక్చువల్గా మనం ఎగ్జాగరేట్ చేసి ఊహించుకుంటాం. దాంతో దే థింక్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ గెట్ డబుల్, అండ్ ఒక ధైర్యం, కాన్ఫిడెన్స్ లేదందువల్లే పీపుల్ ఆర్ కమిటింగ్ టు సూసైడ్. ఆ సూసైడ్ కమిట్ చేసుకునేప్పుడు చూపించే ధైర్యాన్ని పీపుల్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్లీ ఛానలైజింగ్ ఇట్ టు సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వాళ్ళ ఎమోషనల్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. ఇక ఇండియాలో ఏమవుతుందంటే ఉమెన్ని వంటింటికి మాత్రమే పరిమితం అంటున్నారు. వాళ్ళు బయటికి రావట్లేదు. దే డోంట్ నో ది వరల్డ్. ఎట్లా అంటే బావిలో కప్ప అట్లా లోపలే ఉంటున్నారు. ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ మేబీ, బికాజ్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఎప్పుడైతే సొసైటీలో మెలుగుతారో అందరితోని, దెన్ దెల్ కమ్ టు వాట్ ఈస్ దెల్ గో అండ్ అవేర్నెస్ వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా. అసలు ఇండియాలో ఉమెన్ ఎక్కువగా షేర్ చేసుకోరు వేరే వాళ్ళతోటి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్. వాళ్ళకి కొంచెం డిప్రెషన్ అనిపించినప్పుడు వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇలా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తే వాళ్ళు కొంచెం సాల్వ్ చేయడానికి కూడా చూస్తారు, కానీ వాళ్ళు అసలు షేరే చేసుకోరు. సో ఇంకా వాళ్ళే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి ఇంకా సూసైడ్ ఒక్కటే మార్గంలాగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. As how one of my seniors said now, women are really emotional, and even when they are coming out of the house and they are able to work even equally with the men, when they are superiors to the men, when the women tries to do everything correctly, the men really they suppress and they harass her. That's a really main reason where we have recently seen one of the incidents. I don't remember the place where it is, but that's the cause, and real emotional, and they don't think what's the cause. ఆల్రెడీ ఇలాంటి కేసెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి కదా, యాసిడ్ పోసారు, చంపారు, హత్య చేశారు అని. వీటన్నిటికీ ఎలా అరికట్టాలి మనం? Actually, the reasons why these kind of incidents are happening, because women are actually allowing these things to happen with them. I mean, like, they are not protesting. I mean, if we stand strong and if we say that no, we are not going to do this, no, we are not supposed, you have no right to deal with us in this manner. Definitely, we are we are not weak people. They have treated us weak. They have always told these things. Like, the first and foremost thing which the senior had mentioned is emotionally weak. Why are we emotionally weak? We are made to be emotionally weak. That is the only reason why we are emotionally weak. We are bonded, we are treated badly. The dowry is the biggest case of suicide, like the suicide in women. That's the biggest case of suicide in India. In which other countries dowry is like something like a fancy kind of a thing happening during marriage? The only reason why in India suicide cases are happening, one of the reasons, the most important reason, is dowry. People cannot express themselves, people cannot go against it. They are totally suppressed. Whatever ideas they have, whatever things they want to speak, they are totally suppressed, and that is the reason why people utilize them, people exploit them completely. So that's the reason why women are exploited, and we should not be like that. ఆల్రైట్, మరి తిను చెప్పింది డౌరీ కేసెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి అని. మరి అసలు అమ్మాయిలు కట్నం ఇవ్వచ్చా, ఇవ్వకూడదా? Taking the dowry and giving the dowry is both wrong cases. ఇప్పుడు all are educated in the society. Even though ఈ జనరేషన్లో కూడా డౌరీ అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా. సో ఏంటంటే వాళ్ళకి దే స్టడీ అనమాట. స్టడీ ఈజ్ మేడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద బుక్స్ అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద రియల్ లైఫ్. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మెంటల్గా, అంటే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎలా అయిపోయిందంటే ఓన్లీ బై హార్టింగ్ సిస్టమ్ అలా అయిపోయింది. సో వెన్ దే కీప్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టికల్, దెన్ ఆల్ విల్ బీ సెట్ రైట్. I think no, it's like selling the woman, really.
డౌరీ ఇచ్చే వాళ్ళది తప్పు ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హూ టేక్ ద డౌరీ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. యాజ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఉమెన్ ఎలాంటి గర్ల్ని చూస్ చేస్తారంటే చాలా హైలీ మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్ని క్వాలిటీస్ చూసుకొని కూడా మరీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డౌరీ అడగడం ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఆల్ రైట్, మీరు చెప్పండి. నవేడేస్ ఉమెన్ కూడా మెన్తో పాటు ఈక్వల్గా ఉన్నారు. మెన్ని కూడా బీట్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. అంతేకాకుండా ఉమెన్ ఏమో ప్రతి దాంట్లోనూ ముందున్నారు. దే ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ నౌ.